I was wondering કે ભાઈ હું શું I was for this I was super excited because it is exactly after a year that I will be addressing the webinar. અને હમણાં કેવું છે કે વેબિનાર ને ઝૂમ નું ઓલું ઓછું હોય છે. So exactly after 1 year I am again joining it. પહેલા બહુ webinars ને ઝૂમ વાળા સેશન્સ હતા. But it's good that Skill College is doing it, and I'm it is a soft corner because we used to host Drona at Work Easy, and the vibe was so amazing. હમણાં જ મને મેમનો કોલ આવ્યો કે we all want to come to Work Easy and witness your session. આપણે અહીંયા મેગી ખાવી છે. So that bond that we have with Drona and Skill College is શું કહેવાય extraordinary. And I was going through a wardrobe કે હું શું પહેરું કે સ્ટુડન્ટને મજા આવે, and then I found just the perfect t-shirt કે આ વેબિનાર ને સ્કિલ કોલેજ ને છે ને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. That is કે degree is not important, skills is important. એક જ ખાલી ફાઉન્ડેશન કે ઓર્ગેનાઇઝેશન જે સમજે છે ઈ I believe is Drona. I mean મને એકચ્યુઅલી જ્યારે ખબર નહોતી કે આ બીવોક કરીને આવું કંઈક પણ કોર્સ હોઈ શકે, where 2 hours you have to learn the skills, that is very important, and the rest of the hours you can actually go on the field and witness the world around you. That is the most significant USP that BWOC provides, and the Drona Foundation Skill College provides. And sir, તમારા YouTube ના videos એ બહુ fine હોય છે, so we also get a lot of motivation and inspiration from that as well. And I'm super excited to connect with each one of you. And I'll also along with the journey હું જ્યારે presentation કહું, importance of social media હું તમને કહેતો રહીશ, because it is very important to use social media in right manner. કે ભાઈ ખાલી શું કહેવાય સ્ક્રોલ કરવા માટે ને રીલ્સ માટે નહીં, but I'll also encourage you people to create some content as well. So without further delay, let's dive deep into the MEPS. જેમ સરે કીધું મેં થોડુંક ટ્વીક કર્યું હતું P અને S માં, અને we'll see that what I meant with that P and S. So let's start with the presentation. You have students here from Junagadh, you Wow. have students here from Ahmedabad. क्या बात है. તો આ સમસ્યા કોઈ કારણે કે રાજકોટમાં તો મેં તમને ઇન્વાઇટ કરશું Correct. કેમ્પસમાં. Yes. But students are from the Gujarat in this session. Okay. So I'm sure તમને બધી જગ્યાએ લઈ જવા would be difficult for us. But then we thought that we can have this session. So it will be very helpful. Of course. Definitely for Rajkot students, it will be an thing કે we'll invite you in person if possible whenever your time permits. Of course, sir, and I don't mind even traveling and coming to whichever campus you tell, because the moment that you guys are doing it, so at least I can at least travel to that place and deliver my talk. So what better thing એમ એટલું તો હું contribute કરી શકીશ. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Please, Sure. look at every sentence with us is very carefully, and I'm sure because I've gone PPT, so I know that it is going to be a fantastic and hilarious event. So expect a lot from this. Thank you, sir. Thank you. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, ઓલ સેટ. ફાઇનલ સેશન છે. આઈ નો થોડુંક ફૂલ ડે તમે કર્યો હશે તો ટાયરિંગ હશે, અને એમાં 5 to 6 લખ્યું છે, તો 5:15 તો ઓલરેડી થઈ ગયા છે. And I'll promise કે we will be finishing on time because we have started on time. So let's start. Can we go to the next slide? So જેમ મેં કીધું કે આ પર્ટિક્યુલર જે પીપીટી છે, ઇટ્સ નોટ અબાઉટ the ટેક્સ્ટ બુકમાં જે લખેલું છે એ આપણે કહીશું, જે મેં મારા ખુદના ઓન્ટરપ્રિન્યોરિયલ જર્નીમાં મેં જે વિટનેસ કર્યું છે, જે મેં ખુદે ગો થ્રુ કર્યું છે, રાઈટ ફ્રોમ ઈચ સ્ટાર્ટઅપ. અલગ અલગ સ્ટાર્ટઅપ્સ કર્યા છે. I have studied. So first of all, I'll give you my formal introduction. So myself Pavak Unadkat, and I have studied કોલેજ આપણે સ્કૂલ મેં કરી છે રાજકોટથી, રાજકુમાર કોલેજ આરકેસી જે સ્કૂલ છે ત્યાંથી. Then I have done my civil engineering from LJ College Ahmedabad, which is a very very fine college in terms of engineering. Then I have done masters MTech in infrastructure design from SEPT University, again Asia's one of the finest architecture college SEPT University છે, એમાંથી મેં MTech કર્યું છે. અને now
એ હું જે ભણ્યો છું એના કરતાં કમ્પ્લીટલી અલગ is what you know the entrepreneurship ની જર્ની જે છે કે you don't know starting point શું છે during the journey તમે કયા રોડ ઉપર પાથ ઉપર જાઓ and what you end up doing. So I am right now I am the CEO and founder of Workeasy co-working space. Also I am the founder of Paka Media Agency જ્યાં આપણે social media agency ચલાવીએ છીએ. Also one of the startup which I have is Learn Easy Skill Development Center જ્યાં short term long term courses હોય છે regarding skill development. And now I also joined my family business that is Amar Estate Agency જે 4.5 decade થી we are into real estate firm. So now taking that step ahead and we are giving that corporate and professional touch to the family business. So this is about myself and we will straight away talk about MEP and MS, that is marketing, entrepreneurship, personality and sales. Professional skills are there, but I have tweaked to personality and sales. So let's talk why marketing and like each MEP is why it is essential. Next slide. અને તમને કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ if the chat box is open please એમાં તમે questions પૂછો. I will be very happy to answer. અને હું ટ્રાય કરીશ કે the session is in ગુજરાતી as well as English કારણ કે એ બે મિક્સમાં રાખશું તો તમને એ સમજવામાં ઇઝી રહેશે. So મેં જેમ કીધું this is not the theory class and this will be unfiltered. આપણે મીમ્સની વાત કરશું, આપણે બોલિવૂડની વાત કરશું, આપણે will also be talking about the documentaries and Netflix that we have. અને આપણે જે કહે છે ને કે બધા એમ કહે ને તુમસે ના હો પાએગા અને આપણે બધા સ્ટુડન્ટ કહેશું કે ચેલેન્જ એક્સેપ્ટેડ. અમને MEPS આવડી જશે એટલે તુમસે ના હો પાએગા એ અમારા માટે ડિક્શનરીમાં આવતું જ નથી. So let's now start with the M which is very important and that why I have kept in the first place is because okay, marketing is very 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 important. We have to make noise and not nonsense. Noise in a particular way that it reaches to the right audience. Marketing is not equal to making problems. We believe in storytelling, we believe in good branding, we believe in good values. And I'll explain you with very fine examples. I'm sure everybody is using Zomato, right? તમે ઝોમેટોના જે પુશ નોટિફિકેશન છે એ જોવાની કેવી મજા આવે. You know, they have nothing, they never sell. જેમાં કાંઈ એમ ન કહે કે તમે 80% ઓફ છે કે 90% ઓફ છે કે બહુ ઓફર છે. they only do the 10%. બાકી 90% એમનો જે ફાઉન્ડર છે દીપેન્દ્ર ગોયલ એને શું કીધું કે એ રીતના તમે પુશ નોટિફિકેશન આપો કે સામેવાળો સ્માઇલ કરવો જોઈએ. ધેટ્સ ઇટ. ધ ઓનલી ક્રાઇટેરિયા ફોર ધ પુશ નોટિફિકેશન વોઝ કે જ્યારે બી અમારા નોટિફિકેશન જોવે એ લોકોને સ્માઇલ આવી જોઈએ. એન્ડ યુ સી સચ હિલેરિયસ push notifications which you have એમાં we have meme dialogues. પછી અને according to the time સવારે 9-10 વાગે you get the memes અને push notifications about the breakfast. પછી 12-1 વાગે તો આપણા નામ કસ્ટમાઇઝ થઈને કે ક્યાં પાવક આપને ખાના ખાયા. તો you know it is so personalized and time centric. પછી બિરયાની હોય કે પછી આપણે even like if we are in Gujarat then okay ઊંધિયું is very very famous dish. તો એ પુશ કરશે. સવારે કે ઢોકળાનો તમે બ્રેકફાસ્ટ કર્યો કે નહીં એ રીતે કરશે. સો વેરી માઇન્યુટ ડિટેલ્સ બટ નોટ એગ્રેસિવ સેલ્સ. ધેટ ઇઝ વેરી નાઇસ બ્રાન્ડિંગ. તો ઝોમેટો એ જ કર્યું. સામેવાળો હસવો જોઈએ. એ હસીને અમારી નોટિફિકેશન જોશે. whenever they will come to Zomato they will be coming with a positive and a fresh mind which is amazing. I'm sure you all are 18 plus so I can freely talk about this one campaign that Durex does. You know, it is so sensitive and a very critical and a sort of, you know, not everybody can talk about that product in a very, you know, good manner, but Durex has cracked the code like anything. આપણે જે માર્કેટિંગ જેને બહુ ગમતું હોય અને જે you know who are into these things they wait for the post that એ લોકો કઈ રીતે કરશે. આવી અઘરી પ્રોડક્ટ એને બહુ ઇઝી રીતે સમજાવી is very nice. So how to you know have a safe branding with the help of humor. આ લોકોને એમ થતું હોય છે કે યાર અમારી પાસે તો આ પ્રોડક્ટ છે તો આ પ્રોડક્ટનું સોશિયલ મીડિયામાં માર્કેટિંગ કરવું જ કઈ શકે because there are so many norms that we have to follow. But એ બધા નોર્મ્સને પણ ધ્યાનમાં રાખી and the Durex that the branding and the marketing that does is phenomenal.
એન્ડ ધેન આપણે જે કહીએ છીએ ને કે કમબેક સ્ટોરીઝ અને હાઉ ટુ ક્રિએટ ધ હાઇપ, અને ધ ફાઇનેસ્ટ એક્ઝામ્પલ વુડ બી SRK કે ભાઈ ધ વે ધ એન્ટાયર કમબેક એને જે પ્લાન કર્યું હતું વિથ ઓલ ધ સ્ટોરીઝ, અને ઓબ્વિયસલી બ્લોકબસ્ટર રેકોર્ડ્સ તોડ્યા જ હતા. But the greatest marketing lessons that we can get from this spy universe and this cop universe is the way they brand themselves. I'm sure તમે agree કરશો કે જે બધા સિંગમ અગેન જે હમણાં રિલીઝ કર્યું, it is all cop universe. એમાં કાંઈ પિક્ચરમાં દમ નહોતું, બટ the way everybody has come together અને એ જે હાઇપ અને માર્કેટિંગ કરે છે ને એમાં એ લોકો જીતી જાય છે. So it is very important that you market the product in a right particular manner. And now with the help of social media, it has become so easy that if done right, you will get unbelievable and unimaginable rewards. So you are not selling a product, you are selling a vibe. And it is very important, and that is what we do even at WorkEasy. WorkEasy માં કેવું છે કે we cannot have a direct sale કે ભાઈ તમારી ઓફિસની બદલે તમે અહીંયા ઓફિસ લ્યો. We have to show the vibe that all the co-workers are playing carom, all the co-workers are playing foosballs, the vibe and the productivity has increased after the co-worker has joined. So it is very important to show the vibe of the product. So yeah, that is marketing. હજી વધારે in detail તમને કાંઈ પણ doubts હોય તો you can ask, or I'll keep on telling you કે you can also follow me on Instagram, that is pavak.unadkat. હું અહીંયા lot of content મૂકું છું where I post a lot about entrepreneurship, marketing, personal branding, real estate as well. If you want to have in-depth knowledge about or you want to connect with me on Instagram regarding all this, I would be happy to connect and answer all the questions there also. કારણ કે અહીંયા આપણે 1 જ કલાક છે, so I'll try to cover as much as possible, but બાકીનું છે we can take one-on-one on DM. Next slide please. Second is my favorite, that is entrepreneurship. અને જે આપણે કહીએ છીએ ને આ શાર્ક ટેન્કનું જેમ સરે કીધું, that is so right. કે ભાઈ everybody now wants to have a startup, have a luxurious life. Everybody wants to become entrepreneur. હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ને ત્યારે being a guitarist and a photographer was in trend. કે this is like I think 15 years back ની વાત કરીએ તો ત્યારે ગિટાર વગાડતા છે ને આવડતું ને, it was in trend. Everybody then wanted to become a musician or a DSLR હજી just ટ્રેન્ડમાં આવ્યો હતો. ત્યારે કેવું હતું કે everybody wanted to become a photographer or either they wanted to become a musician. એક તો કેવું છે કે એ ટ્રેન્ડમાં હતું, ઓલ્સો એનાથી છે ને સામેવાળા પાર્ટનર છે ને, ફોર એક્ઝામ્પલ I am a boy, તો એ ગર્લને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે બહુ ઇઝી સ્ટેપ હતો કે સી I am with a long hair, I am playing a guitar, તો છોકરી ઇઝીલી પટી જતી. Similarly, if I had a DSLR, so if I click the picture of girls અને એ પોઝ આપતા એ ટાઈમના ફેસબુકના ટાઈમે, તો they used to talk with a lot of photographers. તો બધાને એ ટ્રેન્ડ ગમતો. Cut to now 2024, 2025, everybody wants to become entrepreneur. અને શાર્ક ટેન્કમાં કે ભાઈ જેમ કીધું ને, કરોડ્સમાં તો કોઈ વાત જ નથી કરતું. $1 million લિસ્ટિંગ ને $1 million આઈડિયા ને how much revenue in last 5 years, તો આટલા મિલિયન્સ, આટલા ટ્રિલિયન્સ ને. બટ જેટલું entrepreneurship તમે બહારથી જોવો છો, you have to deep dive into entrepreneurship. Why? Because કે જે તમને ફેન્સી લક્ઝરી લાઈફ દેખાય છે ને, એ તો છે જ. That is the raw part and that is the જેને કહેવાય ને કે વેલ્યુ એમાંથી જે ડિરાઈવ થાય છે ને એ છે. બટ ધ પ્રોસેસ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ અને ઇટ બીકમ્સ સો લોનલી એટ ટાઈમ્સ. કે પહેલાં તો કેવું છે, સક્સેસ થાય તો એવરીબડી એપ્રિશિએટ. આ WorkEasy થયું, 1 થયું, 2 થયું, એવરીબડી સ્ટાર્ટેડ અપ્રિશિએટિંગ. બટ ધ સેમ કોન્સેપ્ટ અને સેમ વેલ્યુઝ મેં જે મારા કેફેમાં લગાડ્યા હતા, રાજકોટ સોશિયલનું કેફે હતું, nobody used to come. મેં આના કરતાં 10x મહેનત કરી હતી, આના કરતાં 10x વધારે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા હતા. આઈ ડીડ ઓલ ઓફ થિંગ્સ, એટલે બધું એમાં આવી ગયું. સ્ક્રીનિંગ રાખ્યું હતું, ઇવેન્ટ્સ રાખ્યું હતું, બેન્ડ રાખ્યું, નવા ક્યુઝ, બટ nobody used to come. સો આમાં કેવું છે કે યુ નેવર નો કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ ક્લિક થાય. બટ જો અગર મેં ત્યારે ઓન્ટરપ્રિનરશિપ સ્ટાર્ટ કરી અને બંધ કરી દીધું હોત કે ભાઈ નો ઇટ્સ નોટ માય કપ ઓફ ટી, તો ઇટ્સ નોટ. ઓન્ટરપ્રિનરશિપ છે ને, ઇટ્સ અ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ.
તમારે એને છે ને ઇફ ઇટ યુ બિલોંગ ટુ દેટ પ્લેસ, એ તમને મગજમાં આવે છે કે આઈ એમ ફિટ ફોર ધ બિઝનેસ, ઇવન મને ફેલિયર્સથી વાંધો નથી, તો ને તો જ તમારે ઓન્ટરપ્રિનરશિપ કરાય. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઓન્ટરપ્રિનરશિપ જસ્ટ ફોર ધ ફેન્સી કાર્સ ઓર લક્ઝરિયસ હોલિડેઝ, તો એના માટે ઓન્ટરપ્રિનરશિપ નથી. ઓન્ટરપ્રિનરશિપ બીકમ્સ લોનલી એટ સો મેની ટાઈમ્સ. ઓન્ટરપ્રિનરશિપમાં ડાઉટ્સ તમારી ઉપર બહુ જ આવશે. ઓન્ટરપ્રિનરશિપમાં યુ ટુ ફાઇન્ડ અ રાઇટ ટીમ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બિકોઝ તમે એક વિઝન લઈને ચાલતા હો, તમારું એક મિશન હોય કે આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ ધીસ ધીસ, એનાથી બધા અલાઇન થાય એ જરૂરી નથી. ઓલ્સો ફંડ રેઝ કરવું હોય તો ફેમિલી તમને ફંડ આપતી હોય ફોર દેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ, તો ધેટ ઇઝ નાઇસ. Again, if you want to take the funds from investor, so with great power comes great responsibility. એમને રિટર્ન્સ દેવાના હોય, તો ઇટ્સ a lot of thing. તમે જે આ શાર્ક ટેન્કમાં જોવો છો કે મને આવી ગયું અને મને શું કહેવાય કોઈ બી ડીલ મળી ગઈ અને ઇટ ઇઝ સો ઇઝી, એવું નથી. એમાં થાઉઝન્ડ્સ એન્ડ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ સ્લીપલેસ નાઇટ્સ હોય છે, એમાં થાઉઝન્ડ્સ એન્ડ હંડ્રેડ્સ થાઉઝન્ડ અને લેક્સ ડાઉટ્સ આવે છે, અને ધેન ધ ફાઇનલ વેન્ચર becomes. So entrepreneurship is difficult, but who are meant for that, so keep going. It is the most beautiful thing that you can have in your life. We can take the example of Byju's. Byju's, I think, is the only Indian company જેને FIFA માં શું કહેવાય સ્પોન્સરશિપ કરી હતી કે ભાઈ they completely wanted to revolutionize how the education was, in that time. But again, it didn't work. આપને એમ હતું કે એ એટલું $1 billion એનું વેલ્યુએશન થઈ જશે કે તમે વાત પૂછો. અત્યારે આઈ એમ સો દિલથી ખરાબ લાગે કે આટલું સારું ઇનિશિયેટિવ બટ સ્ટીલ એમને પ્રોડક્ટ નો સારું આવ્યું. વાય? બીકોઝ કે ડિસરપ્શન કરવા માટે એક યુ હેવ ટુ હેવ અ કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક. તમે આડેધડ ધબધબાટી બોલાવો કે ભાઈ આઈ વિલ બી સ્પેન્ડિંગ એક્સ અમાઉન્ટ ઓફ કરોડ્સ $1 million ઇન FIFA અહીંયા, બટ એક્ઝિક્યુશન તો હોવું જોઈએ ને. અને વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ કે ઓન્ટરપ્રિનરશિપમાં એક્ઝિક્યુશન ઇઝ એવરીથિંગ. સી એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ ગો ટુ માર્સ, એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ ગો ટુ મૂન, બધાને ખુદની સેટેલાઇટ ને રોકેટ્સ લોન્ચ કરવા છે, બટ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ એક્ઝિક્યુશન. એલોન મસ્ક કરી શકે છે. વાય? Because he has the passion for it, he has the right team for it. અને કેટલા ફેલ થયા છે, હમણાં એક ફેલ થયું તો he has this passion, અને એને થામી લીધું છે કે ભાઈ I want to do it. તો એના માટે એક endless hustle હોવું જોઈએ. Also one of the shark from Shark Tank is Ritesh Agarwal. એને સાવ સિમ્પલ ઓયો at the 17 એજ ઓયો સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે it was very raw idea કે ભાઈ એને ખાલી મેનેજમેન્ટ પેલા જોયું કે ભાઈ આ વી વોન્ટ ટુ સોલ્વ ધીસ પ્રોબ્લેમ, એન્ડ ધેન એ બધાને એગ્રીગેટ કરતો ગયો, બટ ધેન હી ફેલ્ટ કે સી ધીસ ઇઝ નોટ ધ પ્રોબ્લેમ. એ લોકોને હોટેલ્સ તો મળી જતી હતી, ધ સર્વિસ દેટ દે યુઝ ટુ પ્રોવાઈડ વોઝ ધ પ્રોબ્લેમ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ XYZ હોટેલ છે, એ લોકો ટોવેલ બરોબર નહોતા આપતા, એ લોકોની સર્વિસ નહોતી બરોબર, એ લોકોનું બુકિંગ સ્મૂથ નહોતું થતું, એ લોકોની જે કસ્ટમર કેર સર્વિસ હતી એ બરોબર નથી. So he integrated all of that in one place, and that is Oyo. કે ખાલી એને મર્જ ન કર્યું, બટ એમને સર્વિસ ખુદે લઈ અને એ આખું મોડિફાઈ કર્યું. સો ધેટ ઇઝ વેર ઓન્ટરપ્રિનરશિપ પ્લેઝ અ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ રોલ. એન્ડ ફાઇનલી આપણે જે રણવીર અલાહાબાદિયા ખબર જ છે કે કોન્ટેન્ટ ક્રિએશનથી યુ કેન ડુ લોટ ઓફ થિંગ્સ. અને આ બધા એક્ઝામ્પલ ત્રણેય મેં એટલે રાખ્યા છે સ્પેસિફિકલી 1 અને 3. એ લોકોએ એના ગુડ ટાઈમ્સમાં એટલા હાઈ જોયા છે કે વાત જ પૂછોમાં. Byju's literally was taking over the entire edtech. આવું યુએસમાં નહોતું, યુકેમાં નહોતું, એવું આપણે ઇન્ડિયાએ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યું હતું, બટ somehow it didn't got the right audience અને right execution strategy. Similarly Beer Bicep, એટલું બધું સારું કોન્ટેન્ટ, ધ મેન હુ બ્રોટ ડિનર ટેબલ કન્વર્સેશન પોડકાસ્ટ ઉપર લઈ આવ્યો. એવરીબડી યુઝ ટુ સે અબાઉટ પોડકાસ્ટ, પણ ઇન્ડિયામાં પોડકાસ્ટ લઈ આવવાવાળા બિયર બાઇસેપ કે જે ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછતા, માઇથોલોજી હોય, ઓન્ટરપ્રિનરશિપ હોય, સ્કિન કેર હોય, હેલ્થ કેર હોય, બોલિવૂડ હોય, એવરીથિંગ. એન્ડ વન ફાઇન ડે હી ગોઝ ટુ અ કોમેડી શો, અને ત્યાં એને બિચારા એક વસ્તુ મિસહેપ કરી, એન્ડ ધ એન્ટાયર કરિયર વોઝ
came to pause. So that is entrepreneurship. એના 25 ખુદના બિઝનેસ હતા રણવીર અલાવદીના. 25 માંથી 5 પોતે ઓન કરતો અને 20 માં એ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતો અને એની ટીમ સ્ટ્રેટેજીસ હતી. બટ વેન ધીસ કોન્ટ્રોવર્સી હેપન્ડ ધેટ હી સ્પોક સમથિંગ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ, બધાયમાંથી એને કાઢી નાખ્યા. ઓલા 5 માંથી એમને કીધું કે ભાઈ તું તારો સ્ટોક, તું તારા જે શેર છે અકોર્ડિંગ ટુ ઇક્વિટી લઈ લે. અને ઓલા 20 માંથી એમને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કાઢી નાખ્યું કે વી ડોન્ટ વોન્ટ એની સ્ટ્રેટેજી ફ્રોમ યુ. અને જે ઓલરેડી રેકોર્ડેડ પોડકાસ્ટ હતા એ લાઈવ ન થયા because nobody wanted to associate with him because the kind of words he spoke. So this is entrepreneurship. It is so unpredictable કે તમને ખબર જ ન પડે કે આ દિવસે શું છે ને બીજા દિવસે શું છે. So it is, if you are up for all that, you know, I'll tell you the scam 1992 છે ને એમાં હર્ષદ મહેતા છે ને, he is the OG and the perfect example of an entrepreneur. He has seen everything in his life, but again જેમ ખોટું કરશો તો you have to pay for it. And if you will do, you know, if you will provide value, if you will, you know, innovate, so we have all the good example. જે બધા શાર્ક છે, shari.com છે, they are a very good matchmaker. So that is one of the finest. And then if you have a right product and a must value provide કરો તો તમારી lifestyle plus તમારું મિશન જ એ થઈ જાય કે ભાઈ હવે કયો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી. So it is all about problem solving. Entrepreneurship ની મજા જ ઈ છે. એન્ડ લાસ્ટલી સ્ટાર્ટ મેસી. જેમ મેં કીધું કે કાંઈ નક્કી જ ન હોય શું બનાવવાનું છે, બટ ધ ઓનલી થિંગ યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઇન માઇન્ડ ઇઝ સ્ટાર્ટ. બહુ તમે પરફેક્ટ કરશું ત્યારે એની માટે વેઇટ કરો ને તો યુ નો ઇટ ક્રિએટ્સ અ લોટ ઓફ સેલ્ફ ડાઉટ. સ્ટે હંગ્રી કે ભાઈ મારે હજી કંઈક કરવું છે. આઈ સ્ટીલ વોન્ટ ટુ, યુ નો, મને એવરી ટાઈમ એમ થાય કે ભાઈ મેં એક કોન્ટેન્ટ પ્રોડ્યુસ કર્યું ને ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ તો મને એમ થાય કે હજી 2-3 કોન્ટેન્ટ મૂકીએ, લેટ્સ ઇનોવેટ, લેટ્સ ટ્રાય ધીસ દેટ ઇઝ વાય સ્ટેઇંગ હંગ્રી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ ડોન્ટ વેઇટ ફોર MBA વેલિડેશન. હું તમને છે ને આઈ રિક્વેસ્ટ ઈચ વન ઓફ યુ, જેટલા બી તમે અત્યારે ઓનલાઈન છે ને, સ્ટાર્ટ ક્રિએટિંગ કોન્ટેન્ટ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ, સ્ટાર્ટ ક્રિએટિંગ કોન્ટેન્ટ ઓન LinkedIn. તમારા માટે ધીસ ઇઝ ધ ગોલ્ડન એરા કે ભાઈ યુ કેન લિટરલી શૂટ અ વિડીયો ઇવન ઇફ યુ હેવ ઓનલી 10, 20, 100, 500 ફોલોવર્સ હશે ને તો અત્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામનું એલ્ગોરિધમ કેવું થઈ ગયું છે કે ઇટ ઇઝ ઓન ઇન્ટરેસ્ટ મીડિયા. પહેલાં ઇટ વોઝ અ સોશિયલ મીડિયા, નાવ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ મીડિયા. તમારે જે પણ નિશનો વિડીયો બનાવ્યો હશે ને એ સિમિલર ઇન્ટરેસ્ટના લોકોને મળશે. એન્ડ યુ મસ્ટ હેવ સીન ધીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે રીબોક સર્ચ કરો ગૂગલમાં તો યુ વિલ બી ગેટિંગ ધ રીબોક એડ્સ થ્રુ આઉટ યોર ફોન. તમે એમાં એમેઝોનમાં જશો તો આવશે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જશો તો તમને રીબોકની કે શૂઝની એડ આવશે, ફેસબુક ખોલશો તો એ જ એડ્સ આવશે. વાય? બિકોઝ એવરી ટાઈમ એલ્ગોરિધમ ઇઝ, યુ નો, પ્રિડિક્ટિંગ કે ભાઈ ઇફ યુ હેવ સર્ચ રીબોક તો જે બી એડ સર્ચ હશે તો યુ આર લુકિંગ ફોર અ શૂઝ. સિમિલરલી તમે કાંઈ પણ, હું ઓન્ટરપ્રેન્યોરશિપનો વિડીયો બનાવીશ ને તો જેને ઓન્ટરપ્રેન્યોરશિપનો વિડીયો ગમતો હશે ને એના ફીડમાં આવશે. સો ઇટ ઇઝ ધ પરફેક્ટ ટાઈમ ટુ બી અ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર અલોંગ વિથ યોર સ્ટડીઝ. અને તમે તો લકી છો, સવારે 2 કલાક જ તમારે ભણવાનું હોય છે. ઇન ધ એન્ટાયર ટાઈમ યુ આર ઓન ધ ફિલ્ડ. સો યુ કેન મેક બ્લોગ, યુ કેન મેક કે ભાઈ આજના દિવસમાં શું શીખા એન્ડ વોટ નોટ. સો ઓન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ઇઝ, યુ નો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. Next, P is for personality, and it has to be, you know, not neglected. તમે રૂમમાં એન્ટર થાવ ને તો જે મેઇન કેરેક્ટર એનર્જી છે ને એ આવી જ જોઈએ. તમે રૂમમાં એન્ટર થયા ને તો તમારી સામે 10 લોકોમાંથી 7 લોકો તો તમે જોવા જ જોઈએ. અને તમે રૂમમાં ન હોવ ને તો 10 માંથી 10 લોકો તમને મિસ તો કરવા જ જોઈએ. ભાઈ આવો, આજે પાવક નથી આવ્યો, આજે મજા નથી આવતી. યુ હેવ ટુ હેવ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સોના, you have to have that kind of personality when it comes to, you know, the entire overall aura. And it is really important. આ છે ને, nobody talks about the personality, but it is the single most moat, જેને કહેવાય ને કે what differentiator you have. 5-6 કંપની, 5-6 ઇન્ટર્ન્સ મારી પાસે આવ્યા ને સર મને ઇન્ટર્નશિપ જોઈએ છે, મને જોઈએ છે. 6 માંથી I only have to choose 2 interns. તો એ 2 interns ને હું કેવી રીતે કરું? Everybody has same skills.
તો હું કયા ટુ ઇન્ટરને ચૂઝ કરીશ? who has the unbelievable personality. why? because it creates lot of difference. તમે એ રૂમમાં આવો, એ પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ થાય, તમારો ઓરા આખો ચેન્જ થઈ જાય. સો પર્સનાલિટી ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એની માટે જ તમે શાય હો ને, ધેટ ઇઝ વાય આઈ આસ્ક યુ ટુ ક્રિએટ કોન્ટેન્ટ. તમે કોન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરશો ને, તમે વિડીયોઝ બનાવશો ને, એટલે તમારું સ્ટેજ ફિયર વયું જશે, તમારું ઇંગ્લિશ સારું થઈ જશે, તમારું કોન્ફિડન્સ વધી જશે. અને જે ટેલિકોલરની સરે નો વાત કીધી કે ટેલિકોલર એ લોકોને તમને એક ટાસ્ક આપ્યો છે, દે ડોન્ટ વોન્ટ કે અમારા સ્ટુડન્ટ ફોર એવર ટેલિકોલર નહીં. બટ ટેલિકોલર વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ બીકોઝ યુ કેન ઇટ મેક્સ યુ લર્ન ટુ ટોક વિથ અનનોન પીપલ. કે અનનોન પીપલને કેમ પેચ કરવું, એમની સાથે કેમ વાત કરવી, ઇટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. I'll give you a couple of examples. Ayushmann Khurrana hai. I'm sure everybody knows Ayushmann, especially Gen Z. તમે એના ઇનિશિયલ વિડીયોઝ જોજો, જ્યારે એને રોડીઝ ચાલુ કર્યું હતું ને, he was the contestant. અને કટ ટુ અત્યારે એ જે નેશનલ અવોર્ડ વિનર છે, એની પર્સનાલિટીમાં કેટલો ફરક આવ્યો નહીં તમે જોજો. એનો કોન્ફિડન્સ, તમે એમની વાત કરવાની સ્ટાઇલ. આઈ ગીવ યુ વન મોર એક્ઝામ્પલ. ઈશાન ખક્કર. તમે હમણાં રોયલ્સ જોયું હશે, ઇફ તમે નો જોયું તો જોઈ લેજો. એમાં એની કેવી પર્સનાલિટી છે વર્સિસ પહેલા કેવી એની પર્સનાલિટી હતી. ઇવન આઈ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ ઓફ ટાઈગર શ્રોફ. પહેલા કેવો હતો અને હવે એની પર્સનાલિટી કેવી છે. સો ઇટ પ્લેઝ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. ઇવન વીરદાસ પહેલા કેવા શોઝ કરતો, ઇટ વોઝ વેરી સ્મોલ, એન્ડ બીકોઝ ઓફ હિઝ કન્સિસ્ટન્સી, persistent, ગુડ પર્સોના, એમને નાવ ધ્યાર હી ઇઝ બીન ઇન્વાઇટેડ ગ્લોબલી. સો પર્સનાલિટીમાં તો હું જેટલું કહીશ ને એટલી ઓછું છે. ઇવન શાહરુખ ખાન, તમે શાહરુખ ખાનનો કોઈ બી વિડીયો જોઈ લો, કોઈ બી ઇન્ટરવ્યુ જોઈ લો, વિથ ધ ઈ ચાર્મ, એનું જે પર્સોના છે, એની જે પ્રેઝન્સ છે ને, ઇટ ઇઝ અનમેચ્ડ. અને નોટ બીકોઝ કે only because of the good looks or because of his clothing, just because his smile, his overall characteristics, and the way he makes you feel. કે ભાઈ બીજાને કેવું તમે ફીલ કરાવો, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. સો પર્સનાલિટી ઉપર વર્ક કરવા માંડો, બીકોઝ પર્સનાલિટી આ પર્ટિક્યુલર સ્કિલ છે ને, ઇટ કેન ટેક યુ ટુ અનઇમેજિનેબલ હાઇટ્સ. અને જે લેડર કીધી ને સરે કે લેડર તમારે ચડવાની છે, એ લેડરમાં જો તમારે 2 પગથિયા સ્કીપ કરવા હોય ને, કે ભાઈ આઈ વોન્ટ ટુ ડાયરેક્ટલી ગો ટુ ધીસ, પણ પડ્યા વગર, કે ભાઈ જમ્પ મારો તો પડવાની બીક રહે. બટ પર્સનાલિટી હશે ને તો એ જમ્પ મારવાનો કોન્ફિડન્સ મળશે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે કેલ્ક્યુલેટેડ જમ્પ મારશો. વાય? બીકોઝ યુ હેવ જસ્ટ ધ રાઇટ પર્સનાલિટી ટુ ડુ ધેટ. નેક્સ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન બિઝનેસ ઇઝ સેલ્સ. સેલ્સ વગર બધું નકામું છે. હું ગમે એટલી વાર્તા કરું કે મેં આમ વર્કીસી બનાવ્યું ને, મેં આમ કર્યું ને, તેમ કર્યું ને, મેં આના માટે આમ કર્યું, એવરીથિંગ ઇઝ ઝીરો ઇફ આઈ હેવ ઝીરો સેલ્સ. સેલ્સ વગર કાંઈ ચાલે જ નહીં. વોટ એવર વી ડુ ઇન બિઝનેસ ઇઝ ફોર ધ સેલ્સ. માર્કેટિંગ શેની માટે કરી? સેલ્સ માટે. બ્રાન્ડિંગ શેની માટે કરી? સેલ્સ માટે. પર્સનાલિટી શું કામ એને સારી હોવી જોઈએ? સેલ્સ માટે. એવરીથિંગ. આઈ ડોન્ટ નો વાય અત્યારના સ્ટાર્ટઅપ્સ સેલ્સ અને પ્રોફિટ ઉપર વાત જ ન કરે. તે જસ્ટ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ વેલ્યુએશન. પણ કાકા પ્રોફિટ તો કમાવો. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય વી ગુજરાતીઝ આર સો લકી કે આપણા ડિનર ટેબલ ઉપર પ્રોફિટ્સ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી. બીકોઝ એના માટે તો બિઝનેસ કરી છે આપણે. પ્રોફિટ્સ ન હોય તો શું કામનું? અગર તમારે પ્રોફિટ નથી કમાવો તો તમે સેવા કરો, તો તમે એક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કરો, વેર the objective is not profit, but business no objective should be sales and should be sales centric. અને selling is equal to convincing without begging. એમ નહીં કે ભાઈ મારું પ્લીઝ લઈ લ્યો ને, પ્લીઝ લઈ લ્યો. નો, યુ હેવ ટુ હેવ અ સ્ટોરી. તમે એને રાઈટ રીતે માર્કેટ કરો એન્ડ લોટ ઓફ વેલ્યુ એડિશન. તમે વેલ્યુ એડિશન કરશો, તમે પ્રોપર એક સ્ટોરી લાઈન હશે, એક સ્ટોરી રાઈટ માર્કેટિંગ હશે, તમારી પર્સનાલિટી સારી હશે, દેન તમારા સેલ્સ કરવાની ઇઝી થઈ જશે. બીકોઝ નાવડેઝ યુ ગાઈઝ જેન ઝી મિલેનિયલ છે, એને ખબર પડી જાય છે કે શું સાચું છે અને શું ખોટું છે. બીકોઝ ઓથેન્ટિસિટી સ્પીક્સ ફોર ઇટસેલ્ફ. તો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ બેગ. જો તમારી રાઈટ પ્રોડક્ટ હશે, વ્યાજબી ભાવ હશે, તમે પ્રોપર રીતે કોમ્યુનિકેટ કરતા આવડતું હશે,
તો દેટ્સ ઇટ. તમે યુ હેવ ઓલમોસ્ટ વોન ઓલ ધ બેટલ. જસ્ટ સેલ્સની પ્રોસેસ છે ક્લોઝિંગની એ જ કરવાની રહેશે. આઈ ગીવ યુ અ વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓફ ટેસ્લા. ટેસ્લા શું કહે છે કે વી આર સેલિંગ ડ્રીમ્સ. they are into automobile કે જે કાર ઓટોમેટિક કરે છે. it is literally nobody has even imagined. so એ રીતે they brand themselves. મામા અર્થ છે તો એ લોકો જે ગઝલ છે ગઝલ એ કેટલું બધું ઓથેન્ટિક સ્ટોરી ટેલિંગ કરે છે, કોન્ટેન્ટ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. એ એના હસબન્ડ સાથે they put the mask, they do the routine, સ્કિન કેર રૂટીન, અને એ રીતે ફાઉન્ડર ખુદ ઓન્ટરપ્રેનર ખુદ પોતાની પ્રોડક્ટ આવી રીતે સેલ કરે છે. પછી અને સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને કહું ને તો આપણા ઘરમાં તમે છે ને કોઈક વખત બોયઝ ગર્લ્સ તો આઈ ડોન્ટ નો જાતા, મોસ્ટલી જાતા હશે, આઈ ડોન્ટ નો અત્યારના જમાનામાં, બટ બોયઝ છે ને તમે તમારા પેરેન્ટ્સ સ્પેશિયલી તમારા મમ્મી કે દાદી જ્યારે શાકભાજી લેવા જતા હોય ને તમે એની ભેગા જાજો અને યુ વિલ ગેટ ધ બિગેસ્ટ નેગોશિએશન ક્લાસ ધેર. બીકોઝ ઓલા શાકવાળાને ખબર જ છે કે આ 10-15 રૂપિયા ઓછા કરાવશે તો એ ચાલુ જ્યાંથી કરે. અને આપણા મમ્મીને આપણા નાનીને ખબર જ છે કે આ માને ગાળો રાખ્યો છે 10-15 રૂપિયાનો. અને ધ બ્યુટીફુલ નેગોશિએશન ટુ અને ફ્રો થાય કે પછી કોથમરી આપી દો ને આદુ આપી દો ને એ જે પર્ક્સ એડેડ એડવાન્ટેજ જેને કહે આપણે, જેનાથી સેલ્સ ઇઝી થઈ જાય એ થાય ને. સો યુ નો તો આપણા લાઈફમાં જેટલા સેલ્સના લેસન્સ છે કે નેગોશિએશનના લેસન્સ છે કે યુ કેન સી ધેટ એન્ડ વી આર બ્લેસ્ડ કે આપણે ઇન્ડિયામાં છીએ, આપણે ગુજરાતમાં છીએ, જ્યાં આ બધું આપણી શેરીમાં રોજ થાય છે. યુ કે નોટ એક્સપેક્ટ ધીસ ઇન યુકે કે અહીંયા યુકેમાં શેરીમાં શાકવાળો હોય ને અહીંયા આપણા મમ્મી ને દાદી અહીંયા નેગોશિએટ કરતા હોય. નો, એમાં તો સ્ટીકર મારેલું હોય, તમારે એને બારકોડ સ્કેન કરીને વયું જવાનું. અહીંયા તો માણસ ન હોય, બિલ લેવા માટે ન હોય, પૈસા ઓનલાઈન દઈ દેવાના હોય, કોઈ નો બડી, ઇટ ઇઝ ઓલ ઓટો ચેકઆઉટ્સ. બટ વી આર બ્લેસ્ડ કે આપણે અહીંયા છીએ. સો સેલ્સનો ફાયદો ઉઠાવો. પ્રોફિટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગાઈઝ. આ બધા વાર્તા કરશે વેલ્યુએશનની, બટ પ્રોફિટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સેલ્સ એનો બેકબોન છે. નેક્સ્ટ, એન્ડ મેનેજમેન્ટ કેવું છે કે સી ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે કેવું છે કે ટીમ વગર કંઈ મતલબ જ નથી. અને nowadays people are prioritizing work life balance. They are prioritizing કે toxic environment નથી ને. Everybody wants to be in a space where એ લોકો respectfully treat કરે બધાને, એક grow together environment હોય. This is now has been જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ માટે જઈને તો એ પૂછે કે ભાઈ ઓફિસનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે. એમના કલીગ્સ છે ને એને પૂછે કે હાઉ ધ આપણા જે ટોપ લેવલના મેનેજમેન્ટ છે આપણી સાથે કેવી રીતે વાત કરે છે. ધેટ ઇઝ બિકોઝ અત્યારે મેન્ટલ હેલ્થ એટલી અફેક્ટ થઈ ગઈ છે. પોસ્ટ કોવિડ પીપલ આર સફરિંગ ફ્રોમ એન્ઝાઇટી, ડિપ્રેશન, અને અત્યારે એ વધી ગયું છે કે ભાઈ બિકોઝ કેવું છે કે વી ડોન્ટ નો કે કોના મગજમાં શું ચાલે છે. સમબડી ઇઝ ગોઈંગ થ્રુ માસ ડિપ્રેશન. આપણે ખબર નથી કે એ બિચારો ડિપ્રેશનમાં છે. He is not able to come out and say that I am not feeling well. તો ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે જે પણ વર્ક કલ્ચરમાં જાઓ એ તમને રિસ્પેક્ટ આપે, એ તમને અપ્રિશિએટ કરે, એ તમારી પાસેથી ઈ ટેક્સ ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ યુ. દેટ ઇઝ વાય અત્યારના જમાનામાં કોઈ ટોક્સિસિટીવાળી ઓફિસમાં જતું જ નથી. આઈ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ્સ, અને એમાં ફાઇન એક્ઝામ્પલ છે અગેન સુંદર પિચાઈ છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી કામ લીડરશિપ. બિકોઝ આમ ગૂગલ ચલાવો ઇટ ઇઝ નોટ વેરી ઇઝી. ધોની છે, ધોની તો વી ઓલ નો દેટ હાઉ કેપ્ટન કુલ વોઝ. બિકોઝ એને કેવું હતું કે એના મગજમાં મેચ ચાલુ જ હતું કે નેક્સ્ટ ઓવર કોને આપીશ, આ લેફ્ટી છે તો હું કોને બોલિંગ આપું, તો હું લોંગ ઓન લોંગ ઓફ ક્યાં રાખું, થર્ડ મેન ક્યાં રાખું. વાય? બિકોઝ હી યુઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. અને ઇફ એ થતું નહીં ને તો હી ડઝન્ટ યુઝ ટુ બ્લેમ એનીબડી. એને ખુદને બ્લેમ કરતો કે મારો કેલ્ક્યુલેશન રોંગ ગયું એટલે આ થયું. સ્વચ્છ કામ અને કુલ લીડર વર્સિસ વિરાટ કોહલી. વિરાટ કોહલી વોઝ એગ્રેસિવ લીડર, બટ એ સામેવાળા ઉપર ખારો ન થતો. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધ લીડરશિપ સ્ટાઇલ દેટ હેઝ ચેન્જ. બોથ ધ લીડર્સ વેર ગુડ ફોર ધ કંપની એન્ડ બોથ ધ લીડર્સ વોન મેચેસ ફોર ઇન્ડિયા. બટ એક કામ રીતે જીતાડું, એક એગ્રેસિવ રીતે જીત્યું. બટ બોથ ઓફ ધેમ મેડ શ્યોર કે ટીમ મેમ્બર્સ છે એ રાઈટ માઇન્ડસેટમાં છે. રાઈટ માઇન્ડસેટમાં ટીમ મેમ્બર્સ હશે ને તો જ ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ મળશે.
હા, અને યા દિલ ધડકને તો ઇઝ માય વન ઓફ ધ ફેવરિટ મૂવી. અને તમે છે ને એક વખત મેનેજમેન્ટ લેસન્સ પ્રમાણે ઈ મૂવી જોજો. આ ક્રૂઝ ફૂલ ઓફ કેઓસ, અને એકબીજા જે ધબધબાટી બોલાવીને ઈ જે પણ ઈ અગેન ઇટ ઇઝ અ ફેમિલી. આ મેનેજમેન્ટમાં અગેન ઇટ્સ અ ટીમ. એમાં બાંધવાનું થાય, એમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવે, એમાં પીપલ હેવ ડિફરન્ટ ઓપિનિયન્સ, અને ધેટ ઇઝ ધ બ્યુટી. બધાએ એક જ ઓપિનિયન ના હશે તો there is no point. So that is why it is really important to have various people in our with all different kinds of expertise, so that આપણે એક goal achieve કરી શકીએ સાથે. So that is leadership is equal to listening plus clarity plus calm. Next. And we go to the next slide, and these are the tools. આ tools છે ને, see chat gpt બધા યુઝ કરતા જ હશે, but still nobody is using chat gpt at the fullest. chat gpt તમે ખાલી question answers માટે નો યુઝ કરો. you can do everything and anything with chat gpt. canva બહુ easy છે, it is free. તમે એમાં વિડીયો બનાવી શકો, ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ કરી શકો. ઇવન ઇનફેક્ટ આ જે પીપીટી તમે જોવો છો ને, ઇટ ઇઝ મેડ ઇન કેનવા. આ તમે જે કોન્ટેન્ટ જોવો છો ને, ઇટ ઇઝ મેડ ફ્રોમ ચેટ જીપીટી. બોલો. સો ઇટ હેઝ ધેટ પાવર, બટ એને રાઈટ યુઝ કરતા આવડવો જોઈએ. પછી ગૂગલ કેલેન્ડર છે, નોશન ઇઝ બેક્ડ વિથ એઆઈ. અને આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ સર કે આ બધા જે ટૂલ્સ છે ને, આઈ એમ શ્યોર તમારા કરિક્યુલમમાં આમના 1-2 લેક્ચર્સ આવશે જ, બટ આ બધા તમે હેન્ડ્સ ઓન ટ્રેનિંગ લેશો ને, તમારી લાઈફ બહુ ઇઝી થઈ જશે. ઇટ ઇઝ સો હેલ્પફુલ ઇન ડે ટુ ડે લાઈફ, કે તમારે પછી કંઈ ટાસ્ક જ નહીં કરવો પડે. આ લોકોને અસાઇન કરી દીધું ને, 90% ઓફ ધ થિંગ્સ ઇઝ ડન. અને પછી જે 10% જે છે ને, ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ MVPs that we have learned. Next. All this brands હું તમને કહું how they use MVPs. નેટફ્લિક્સ છે એ સ્ટોરી ટેલિંગ, તમને બધી ખબર જ છે નેટફ્લિક્સ કેવી રીતે પ્રમોટ કરે. એન્ડ ધ ઇમોશન પુલ, ધેટ ઇઝ MNP. નાઇક નું જે લોગો છે, જસ્ટ ડુ ઇટ, ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ એન્ટરપ્રેન્યોર DNA. તમે જે સ્વુશ લોગો છે ને, કે એ કોની માટે છે, તો કે જસ્ટ ડુ ઇટ. તો ઇટ ટેક્સ ધ એન્ટરપ્રેન્યોર આઉટ ઓફ યુ. નાવ બોટ, જે આપણે અમન ગુપ્તા, ઓલ અવર OG ફેવરિટ અમન ગુપ્તા, જેને બહુ જ સારી બ્રાન્ડ, આઈ વિલ praise it so much કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા બ્રાન્ડ બનાવી. દેટ JBL જેવી સારી કંપનીઝને અત્યારે પાછળ વાળી દે છે. Gen Z and the middle class, upper middle class now only wants boat product. Why? Because it's quality with price. So boat has done sales amazingly, and Gen Z swagger જે છે, કે ઓલ જે યંગ એક્ટર્સ છે એ લોકોને લઈને એના અરાઉન્ડ કોન્ટેન્ટ બનાવ્યું છે. And I would also include one of our venture where MEPs are used is Amara State Agency. And in fact, we have used everything: marketing, entrepreneurship, personality, sales, everything. Why? Because it is over a 4.5 decade. તમે 45 yearsથી કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હો તો આ 5 વસ્તુ તો તમારે કરવી જ પડે. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી, અધરવાઇઝ યુ કેનોટ સ્ટે રેલેવન્ટ ઇન ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી. મારા દાદાએ જે સ્ટાર્ટ કરેલો બિઝનેસ હતો ઇન 1980, ત્યારનો સિનારીઓ આખો અલગ હતો. 1990માં અલગ હોય, જ્યારે મોટા પપ્પાએ ટોક ઓવર કર્યું ઇન 2000, ત્યારે આખું અલગ હોય. જ્યારે અંકલ્સ આવ્યા ઇન અર્લી 2000 or 2010, ત્યારે the things was different. And now the third generation is coming, so it is all AI, it's all digital marketing. તો 1980 થી લઈને 2025 ની જર્નીમાં કેટલા ચેન્જીસ આવ્યા હશે. So it is very important to stay relevant with all the things. So MVPs is equal to brand building ammunition. આપણે કહીએ ને કે બધી આપણી પાસે ગન હોવી જોઈએ. તમારી પાસે you should be having a sniper as well, you should be having a machine gun as well. તમારી પાસે પિસ્તોલ હોવી જોઈએ જે ખીચામાં રાખી શકો અને જ્યારે મારવું હોય ત્યારે ઇઝીલી તમારે થઈ શકે. And also you should even have a grenade to make a dhamaka, to make a blast. So yeah, that's it. MEPs are used in fact in all the good businesses. Next. Internships છે ને, એ aren't a confidence. મને I want to talk about this. Internship એટલે એવું નહીં કે તમને કોઈ એક્સેલ કરવા બેસાડી દે. Internship એ નહીં કે મારો કોફીનો કપ લઈ આવો, આમ કરો. Internship is where you can learn actual things.
ઇન્ટેન્સ ઇઝ નોટ કે એક્સેલ બનાવો કે ભાઈ ચાય લઈ આવો કે પછી ઇન્ટેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓબ્ઝર્વેશન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ યુ ગાઈઝ વિલ બી ધ ફ્યુચર CEO. એમાં અને ત્યાં બી તમે ઇન્ટર્નશીપ કરો. ઇવન હું છે ને આઈ વોઝ ઇન્ટર્ન એટ કપલ ઓફ કંપનીઝ ઇન અમદાવાદ. તો એ મને ચા લેવા મોકલતા હતો. હું તો પ્રાઇડથી લેવા જતો કે ભાઈ ચા લેવા કંઈ નાની વાત નથી. તે યુઝ ટુ ટેલ મી કે આ એક્સેલનો ડેટા કરી દે ને, તો હું પ્રાઉડલી કરી દેતો. વાય? બિકોઝ હું ત્યાં શીખવા ગયો છું. હું આવી રીતે જ જોવા ગયો છું કે ભાઈ શું શું કરવાનું હોય. અને ધેટ ઇઝ વેર કોઈ બી આમાં કેવું છે કે કોઈ બી કામ છોટા નહીં હોતા. તો હું when I say that I have signed up for internship, that means I have signed up for everything. Even મારા ગાડી ચલાવવાની આવે ને તો હું ચલાવીશ. Why? Because I have to learn everything there. મને એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બધું શીખવું છે. Everything that I want to learn about that organization. અને તમે you guys are lucky કે તમને કેમ્પસમાંથી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ યુ ગો ટુ an actual organization, which is phenomenal. Next. So these are the 5 challenges student faces, and let's get honest. First is clarity crisis. શું કરવું છે એ ખબર નથી. મને ઓનેસ્ટલી કહું તો હજી ખબર નથી શું કરવું છે. હવે સી મેં આટલું બધા બિઝનેસ રન કરી દે, ઇવન આઈ ટિલ ધીસ ડેટ મને એવું ફીલ થાય હવે શું કરવાનું. સો ઇટ્સ કમ્પ્લીટલી ફાઇન. ફિગરિંગ આઉટ ઇઝ અ ફોર એવર ગેમ. તમારે જરૂર નથી કે તમારે એવરીથિંગ શુડ બી ફિગર આઉટ. તમારો કોન્ફિડન્સ ડ્રોપ થાય બિકોઝ યુ હેવ નોટ ગોન ટુ ધેટ. તમારો પોર્ટફોલિયો જ ન હોય તો તમે શું બતાવો કે મારે શું પ્લેસમેન્ટ કરવું. અહીંયા ઇન્ટર્ન્સ આવે ને તો આઈ ડોન્ટ ટેલ ધેમ કે ભાઈ તમારે શું કર્યું છે. બિકોઝ યુ ગાઈઝ આર વેરી ન્યૂ. આઈ શુડ નોટ એક્સપેક્ટ કે તમે 10-15 જગ્યાએ કામ કરેલું હશે. યુ ગાઈઝ આર વેરી રો. બટ યસ, એમાં જે મેં તમને કીધું ને પર્સનાલિટી, એ ત્યારે એમાં ખબર પડે. સ્કિલ્સ કેવું છે, સ્કિલ્સ કેન બી લર્ન. બટ જે એથિક્સ છે, આ જે બધા જે વેલ્યુઝ છે ને, એથિક્સ છે, હ્યુમિલિટી છે, એમ્પેથી છે, એ તમારે ઇનહેરિટન્ટ કરો. સો એના ઉપરથી ઓથેન્ટિસિટી ખબર પડી જાય. ઇન્ટરવ્યુઅર છે ને ઇઝ વેરી સ્માર્ટ. એ રોજનું કામ જ એનું એ છે જાણવાનું કે આ માણસ બરોબર છે કે નહીં. સો હી ઓર શી વિલ પ્રિડિક્ટ ઇફ યુ આર ઓથેન્ટિક. એને પહેલી 5 મિનિટમાં જ ખબર પડી જશે કે ના આ જેન્યુઅન છોકરો છે. અને એને એ ખબર પડી જશે 5 મિનિટમાં કે ના આ તો ખાલી વાર્તા કરે છે, કામ કાંઈ નહીં કરે. કારણ કે એનું જોબ જ છે. એ ઓથેન્ટિસિટી સ્પીક્સ ફોર ઇટસેલ્ફ. જે મેં કીધું હતું ઇટ ઇઝ એમાં તમારે યુ હેવ ટુ બી રિયલ એન્ડ યુ હેવ ટુ બી રો. નેક્સ્ટ. સો વોટ શુડ યુ ડુ ટુડે? સો આમાં કેવું છે, આઈ રીડ આઉટ વોટ એવર ઇટ્સ રિટન. લર્ન ધ રિયલ સ્કિલ્સ. એમાં આવે છે ડિઝાઇનિંગ, એડિટિંગ, પિચ મેકિંગ, કોન્ટેન્ટ એન્ડ એડિટિંગ. અત્યારના જમાનાની સ્કિલ્સ. I am finding video editors since I don't know when. Because video editing અત્યારે it is so important skill કે ભાઈ according to the trend મને કોણ video edit કરી દે. અને મેં જેવો વિડીયો મૂકો ને કે I am finding a video editor, મને 15 લોકોનો EDM આવ્યો, તમને મળે ને તો અમને કહેજો, because we are also finding. So it is such an important skill. પરેશ રાવલે એના પોડકાસ્ટમાં કીધું કે હું એક્ટિંગ મૂકી દઈશ ને પછી I will learn video editing because it is very important nowadays. અને વિડીયો એડિટિંગ ને ઇવન ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ. વાય? બીકોઝ વી હેવ સ્ટાર્ટેડ સ્પેન્ડિંગ મોસ્ટ ઓફ અવર ટાઈમ ઓન ફોન. તો ફોનમાં સારું કોન્ટેન્ટ જે બનાવશે, સારું એડિટ કરીને, એમને લાઇક્સ, કમેન્ટ્સ, એમની શેર્સ, એમને સેલ્સ વધારે થશે. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. બિલ્ડ અ મિની પોર્ટફોલિયો. તમે કાંઈ પણ 1 પેજ કે ભાઈ સી મેં આ બીવોક કર્યું છે, આ કેમ્પસમાં આ લર્ન કર્યું છે અને ધીસ આર માય સ્કિલ્સ. એક પોર્ટફોલિયો બનાવો. સ્ટાર્ટ ડુઈંગ બ્રાન્ડિંગ. લર્ન ફ્રોમ our honorable prime minister નરેન્દ્ર મોદીજી. કેટલું સોલિડ બ્રાન્ડિંગ કરે છે. અને વાય નોટ, ઇફ હી ઇઝ ડુઈંગ, વી શુડ ફ્લેક્સ ઇટ. એમ કહે છે કે ભાઈ કરે છે ઓછું, બોલે છે વધારે ને, બટ વાય નોટ? ઇફ નો બડી એલ્સ કેન ડુ ઇટ ઇન બેટર વે. આપણી ઇન્ડિયાને આવું બ્રાન્ડિંગ કોઈ દિવસ કોઈ આપ્યું જ નથી. all other politicians were busy in their own personal branding, but Modi ji, with his personal branding, Indian image badlayi. So personal branding is very important. Overall branding of anything you do is very, very, very important. હવે સી આ એક સેશન થવાનો હતો, તો I was posting about this session since Saturday.
તમને લોકો આ સેશન જોવો છો ને, મારા કેટલા ફ્રેન્ડ્સે લિંક્સ માંગી ભાઈ, what if even we want to witness your session, and I was like no, this is exclusively for the people who are a part of Brunner Foundation Skill College. તમારે જોવું હોય તો I'll be doing an Instagram live, તમે એમાં મારું કોન્ટેન્ટ જોઈ શકશો, but you will not be able to see the PPT. So એટલી hype create કરી that like people are literally waiting for 5 o'clock. So આ ટાઈપનું બ્રાન્ડિંગ કરવાનું. Why? Because મને ખબર છે કે હું જે કોન્ટેન્ટ બોલવાનું છું for that 1 hour, it is very important, અને એ લોકો જો સાઇન અપ કરશે for that 1 hour, I will make sure કે એની 1 મિનિટ એ ખરાબ ન જાય. So if I am providing value and then I am doing branding, so why not? Next. So these are the job hierarchies that we have. Next. So first is the entry level and the front line roles જે છે એમાં ટ્રેની કયો, ઇન્ટર્ન કયો, કસ્ટમર સર્વિસ એસોસિએટ કયો, then you have sales executive. આ બધાય લેવલ 1 જે BWOC તમે ગ્રેજ્યુએટ કરીને immediately you can start where the most fresh BWOC student starts. Trainee, internship, customer service associate, sales executive, operation associates, office administration, data entry operator and telecaller. અને આ બધી વસ્તુ મેં કરેલી છે. I have done each and every category that has been mentioned. મેં ટ્રેનિંગ એ લીધી છે, ઇન્ટર્નશિપ એ કરી છે, કસ્ટમર સર્વિસ એસોસિએટમાં બહુ શીખવા મળે. સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ ઇઝ હું અત્યારે સ્ટીલ આઈ એમ બીઇંગ અ CEO, આઈ એમ અ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ બીકોઝ સેલ્સ ચાલુ ને ચાલુ રહેવું એ CEO ની બહુ મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. નેક્સ્ટ. Then second level is the junior executive. These are the coordinator roles where after 1-2 years of experience or તમે થોડુંક performance કરી અને then you can start. So this is junior executive, sales coordinator, HR coordinator. It is a very good role. અત્યારના જમાનામાં સારા HR coordinator હોવા on site is very important because he or she makes sure that the work life balance is properly managed, leaves properly મળે છે કે નહીં, rewards બધાને મળે છે કે નહીં. They make sure that no dirty politics is happening in the premises, etc. Then you can be account assistant, logistics coordinator. Logistics is going to boom, guys. If you are into logistics, logistic coordinator banjo, you will get a lot of experience and that is the future. And the store supervisor. Next. These are the senior executive and team leader roles. After 3 to 5 years પછી તમે you can become a senior executive, you can be the team leader, you can be the assistant manager, you can be the department supervisor and you can be the shift in charge. Next. And these are the managerial roles which 5+ years તમે કરો ને then you can easily get into, you can be the manager, operational manager, sales manager, HR manager, finance manager according to the company. Then you can be the branch manager, you can be the unit head and also you can be the project manager. Next. So yeah, this were the roles and આ બધાય તમે જ્યારે roles entry level 4, 5, 6 હજી આમાં આવતા હોય, but if you are really keen on getting exposure, you can be the entrepreneur from the level 0 itself because મેં જેમ કીધું entrepreneurship માં level નથી, it is a mindset. અને 1 minute બાકી છે. I will again request all of you to become a content creator in first because અત્યારનો જમાનો is all about content. તમને likes નહીં આવે, comments નહીં આવે, shares નહીં આવે, views નહીં આવે, but that is how you will grow the entire portfolio અને તમારો confidence છે ને boss એ next level વધી જશે. So yeah, that's it. If we have time for question answer, I would be very happy to answer them. Any questions? Can team Skill College team, do we have time to answer the questions or should I take in my Instagram DM? By the way, follow કર્યું કે નહીં મને બધા Instagram માં? I ask my team member Mike, જો તો કઈ followers વધ્યા કે નહીં?
સ્કિલ કોલેજની ટીમમાંથી can anybody tell me the question if there are any question? My Instagram ID is pavak.unadkat. PAVAK pavak.unadkat unadkat. I'll ask the administration team to even share the ID and the link. But guys, don't forget LinkedIn also, because Instagram તો છે જ, એ તો સારું છે જ, બટ તમારા લોકો માટે LinkedIn is the most powerful tool. LinkedIn should be your Bible. કારણ કે કેવું છે કે LinkedIn માંથી જ તમને જોબ મળશે, LinkedIn માંથી જ તમને સારું સારું કોન્ટેન્ટ મળશે. મેં LinkedIn જેવી નથી કીધું, વાય બીકોઝ કે એમાં આખો 1 કલાક ઓછી પડે. સો Instagram and LinkedIn are the most powerful tool. People have started following. Can we have someone from Skill College? Yes, sir. Sir, any questions? Any particular thing that you want me to share? Sorry? કામ કરે જોઈ તો કરે વરસાદ ક્યાં જઈ મને સંભળાતો નથી. Is anybody? બહુ ઓછું. Yes, hi, now I think you are audible. Yes. How to start digital marketing agency? ભાઈ ડિજિટલ માર્કેટિંગ એજન્સી છે ને અત્યારે સ્ટાર્ટ કરવા માટેનો બહુ સારો સમય છે, બટ બહુ ખરાબ સમય પણ છે. વાય? બીકોઝ એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિપ્લેસ્ડ બાય એઆઈ. તો એક તો તમારે મગજમાં રાખવાનું છે કે યોર ડિજિટલ માર્કેટિંગ એજન્સી વુડ બી વર્થ ઝીરો, બટ ઇફ યુ નો ઓલ ધ રાઇટ એઆઈ ટૂલ્સ ટુ યુઝ, યોર ડિજિટલ માર્કેટિંગ એજન્સી કુડ બી વેલ્યુએડ એટ $1 billion વેલ્યુએશન. ડિજિટલ માર્કેટિંગ એજન્સી સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો તમારે પહેલાં તો ટેકનિકલ નોહાવ હોવો જોઈએ. યુ શુડ બી નોઈંગ ઓલ ધ એઆઈ ટૂલ્સ. સબટાઇટલ્સ માટે કયા ટૂલ્સ આવે, વિડીયો એડિટિંગ માટે કયા ટૂલ આવે, પછી SEO માટે કયા ટૂલ આવે, વેબસાઇટ માટે કયા ટૂલ આવે, તમારે બીજા એનિમેશન વિડીયોઝ બનાવવા છે એઆઈમાંથી તો કયા ટૂલ આવે, ઓટોમેશનમાં એઆઈ કેવી રીતે યુઝ કરી શકાય. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ શુડ બી નોઈંગ એવરી ટૂલ દેટ is been used by AI. એઆઈની મદદથી જે બી ટૂલ્સ તમે યુઝ કરી શકો એનું ટેકનિકલ નો હોવું જોઈએ. Then you started with digital marketing agency. You onboard 5 clients and work for them for very nominal amount, or I would say free. પેલી 5 કંપનીનું કામ પેલા 5 મહિના માટે મફત કરો. એ લોકો માટે તમે રિઝલ્ટ્સ લઈ આવો, એન્ડ ધેન એ રિઝલ્ટ્સ લઈને જાઓ ટુ ધ 6th કંપની કે સી આ 5 કંપનીને મેં આવી રીતે ગ્રો કરી છે, ફ્રોમ 0 to 500K ફોલોવર્સ આવી રીતે પહોંચાડી છે. એ લોકોનો સેલ્સ વેબસાઇટમાંથી આટલો આવતો, એની બદલે આટલો અમે મેં કરી દીધો છે. એન્ડ ધેન ધ 6th કંપની વિલ સ્ટાર્ટ giving you the payments. So that is my blueprint and my framework how I started my media agency. Sir, there is one. Can I do digital marketing in MBPS? Can I do? Digital marketing in MBPS. Digital marketing in MBPS. Of course, see all this જે મેં પોઈન્ટ્સ કીધા એ તો ગમે બિઝનેસમાં that is should be મેન્ડેટરી છે. તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરશો તો એનું માર્કેટિંગ કરવાનું જ છે. તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગ એજન્સી સ્ટાર્ટ કરો છો, that is you are signing up for entrepreneurship. You are going to pitch to the clients. એના માટે તમારી પર્સનાલિટી ડેવલપ હોવી જોઈએ. તમે કોઈ બી સારી કોર્પોરેટને કહેશો કે હું તમારું ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરું, તો પહેલાં તો તમારા પર્સનાલિટી તમે જેમ તેમ પહેરવેશ
પહેરીને ગયા હશો તો તમને એન્ટરટેન જ નહીં કરે. તો તમારી પર્સનાલિટી સારી હોવી જોઈએ એન્ડ યુ શુડ બી હેવિંગ ધ રાઇટ નંબર્સ ટુ ગેટ ધ સેલ્સ. તો MEPs હું તો શું કહું છું ખબર છે, MEPs ખાલી બિઝનેસમાં કે ખાલી કોલેજ લાઈફમાં નહીં, બટ ઇવન ઇન ધ રિલેશનશિપ or even in your personal life, MEPs plays a significant role. તમારા રિલેશનમાં even with your partner, all the marketing, entrepreneurial, personality, sales plays a very significant role. So MEPs તો mandatory છે બધાય. Sir, there is one another question. MBBS માં કઈ skill હોવી જોઈએ? all of them are see આપણે કેમ કહે છે કે પાંચે આંગળી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So all the skills should be there. Sir, there is one question. Can management students do job in any sector and in every department? Of course, eventually it goes down to your passion and the company. So if you are a management student and કોઈ બી ફિલ્ડમાં if you are aligned with the company's vision, તમારું જે મિશન છે એનું વિઝન છે અને તમે એના ફાઉન્ડરથી કનેક્ટ થઈ શકો છો, you are enjoying the work culture there, you are getting productivity, you are getting the pay. તો તેમાં એવું જરૂરી નથી કે આ જ સેક્ટરનું હોવું જોઈએ. You can choose any damn sector, પણ મેકિંગ શ્યોર દેટ તમારું વિઝન અલાઇન થવું જોઈએ, તમારું ગ્રોથ અલાઇન થવું જોઈએ, તમારું પે અલાઇન થવું જોઈએ અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી કે જે વર્ક એન્વાયરમેન્ટ છે એ સારું હોવું જોઈએ. સર, હર્ષદભાઈ સ્ટુડન્ટ છે એ પૂછે છે કે તમારી સાથે ઇન્ટર્નશિપ મળી શકે છે? Yeah, of course. મેં જેમ કીધું કે you can DM me on Instagram, you can come at Workeasy personally and we have a lot of interns. I am sure Team Drona would be knowing this. We were very fortunate to host Team Drona here and we had amazing gala time here and each time I think we had around 20 interns કે અમુકને વિડીયો એડિટિંગ શીખવું હતું, અમુકને સેલ શીખવું હતું, અમુકને લીડરશિપ શીખવું હતું, અમુકને મેનેજમેન્ટ શીખવું હતું અને વી હેડ વેરી અમેઝિંગ ટાઈમ. સો ઓફકોર્સ તમારે ઇન્ટર્નશિપ શીખવી હોય ને તો એક વસ્તુ હું તમને કહીશ, એક પ્રી રિક્વિઝિટ છે. પહેલા લર્ન LEARN અને ધેન રિમૂવ L and then the earning starts. Sir, Mittal કરીને છે એનો question છે. What are the main problems one face as an intern and how to deal with it? Sorry, can you say it again? What are the main problems one face as an intern and how to deal with it? So interns, the major problem I think intern in Saurashtra faces is कि भाई હું apply ક્યાં કરું sir? Even if I have this grit to study well, if I want to do execution well, but I don't know the companies કે ભાઈ હું કોને reach out કરી શકું. I don't know કે કયા leader ને હું પૂછું કે I want to do internship. I don't want any pay, I want to learn things, but the problem is કે એટલી institutions આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં ઓછી છે, એટલી companies ઓછી છે. Who encourages internship, who encourages the importance of કે અત્યારે છોકરાઓને grassroots level થી college going students હોય after 12 એ લોકોને they feel કે એમને શું આવડશે કે શું value add કરશે. But you guys will not believe, I learned so much from my interns. એક તો એ લોકો fresh perspective લઈ આવે, એ લોકોની જે વર્ક કરવાની એફિશિયન્સી છે that is unmatched. So I will also જે બી કંપની ચલાવતા હોય ને from my Instagram family I will request you guys કે તમે internship program start કરો because these people are magnificent and this I think interns છે ને આ problem બહુ face કરે. They don't know where to apply because there are very few companies in Saurashtra જે internships આપે છે. That is why એક સાથે we had to host 25 interns because everybody wanted to come to Workeasy. Not because we have a very fancy office, but everybody wanted to learn something where એ લોકોનું meaningful growth થાય. Any other questions? There are no more questions.
કોઈને ડાઉટ હશે તો મને DM કરી શકીશ. પરફેક્ટ. સબને Instagram ને DM ID અહીંયા હું શેર કરી દઉં છું. શ્યોર, થેન્ક યુ સર. અને થેન્ક યુ સર તમારા વેલ્યુએબલ It is always pleasure and it is always fun being with the Drona Foundation, with the Skill College. Okay, it feels like coming to home and delivering this talk to, just another team member of mine. થેન્ક યુ વન્સ અગેન સર. Thank you so much. Thank you. હજી ચાલુ છે. Hello Instagram family and thank you for joining the amazing MEP wonderful session by the one and only Power Gunarkat. This is me, Power Gunarkat, signing off. I'll ask my team members, are we posting this on Instagram or this was the exclusive live? You 22 લોકો જે છે ને, you guys are really lucky because આ મારી ફીડ ઉપર નથી જવાનું. સો તમને જે જ્ઞાન મળ્યું છે that was very exclusive. તમે એ જે એટલા ટાઈમ માટે જે તમે સબસ્ક્રાઇબ થયા હતા એનું જ છે, અને બીજા લોકો જે રહી ગયા એ રહી ગયા. This is me, Power Gunarkat, signing off. Bye bye.